कन्हैया लाल की जय। अपने अपने गुरु महाराज नी जय। तो आज एक तो सैतर महीनो अने एमाय माताजीना उपासकना दिवसो अने काले पाછી रामनवमी राम जन्म। तो भरतभाईनो मने फोन आव्यो ने त्यारे मने कीधुं के भाई आपणे सत्संग राख्यो छे अने बधा मेहमानोने जायु भाईओ एमना गुरुने पण बोलाव्या छे। तो मैं भरतभाई ने ई ज वात करी के कोई पण वस्तु दान घणी प्रकारना होय, अन्नदान होय, वस्त्रदान होय, कन्यादान, पण बधाय दान में जो श्रेष्ठ दान होय तो धजाड़ा भरत बापू पण कहे छे के कोई पण जीव रस्तो भूल्यो होय अने हवळा रस्ते जे वाळवो, ठीक थवुं दल ठारवुं अने करवुं परहित काज, तरवुं भव अने परने तारवुं ई बो वहमું छे वचराज। एटले जे सत्संग जे छे ने ई बधाय दान करता मोटामां मोटो सत्संग। कदाच गमे एटलुं 10,000 वर्ष विश्वामित्र तप करता होय अने एमां वशिष्ठनो एक लव पण सत्संग जो वधी जातो होय तो आ सत्संग छे ने ई बधाय करता श्रेष्ठ। अने ज्यारे वातावरण कोई पण बगड़ी गयुं होय अने ई वातावरण बगड्या पछी सुधारवा माटे भगवान अवतार लईने आव्या होय ने ते छतांय वातावरण रामभाई सुधरतुं नथी। एवा पण दाखला पुरावा छे के मंथरानो कुसंग थवाथी कैकेयीए जे 2 वसन वरदान मांग्या दशरथ पाहे, भरतने गादी रामने वनवास, अने ई वातावरण जे कांई हवामान बधुं बगड्युं अने रामने एम थयुं के अत्यारे जे आ वातावरण बगड्युं छे ने ई हूँ नहीं सुधारी शकું, मारे અહીંથી નીકળી જવું પડે। अने राम पण ત્યાંથી जो अयोध्या छोड़ी अने वनमा व्या जाता होय तो ई वातावरण कोण सुधारे? कुसंगथी जेनी वृत्ति बगड़ी होय तो ई संत होय ने ई सुधारे। तो रामायण में पण आपणे जोईए छीए के भरतजी आव्या अने भरतजीए जे वातावरण, भरत एटले संत, अने ई संते जे वातावरण सुधार्युं तो 14 वर्ष सुधी अयोध्यानी मालपा ई दशरथना एक मृत्यु थया पछी कोईनुं मृत्यु पण नहोतुं थयुं। आ संतोनो सत्संगनो आटलुं मनोबळ मजबूत थाय। कारण के अत्यारे आपणे कोई पण ठेकाणे जाओ, बार गाम जाता होय, यात्राए जाता होय, घरना परिवार जायु भाईओ आपणे शुं शिखामण दे मनुभाई के शरीरनुं ध्यान राखजो। शरीरनी भलामण बधाय करे, शुं करवा के आ शरीरथी घणी आनी पासे आपणे रळी रळीने खावानुं छे, आपणे कांईक मेहनत करशे, आनुं शरीर सारुं छे तो आपणे खवरावशे। एटले शरीरनुं ध्यान राखवानुं के बधाय, पण आपणा मननुं ध्यान राखवानुं कोई नहीं के। ध्यान आपणा मननुं राखवानुं छे अने आ मन छे ने ई ज हारे आववानुं छे। मनना देव छे सूर्यनारायण, मनना देव चंद्रनारायण अने बुद्धिना देव छे सूर्यनारायण। आ बेय साक्षी रूपे छे, आमांथी क्यां आपणे छूटवाना छे? ई बेय जे साक्षी जो होय तो। अने रुक्ष्मणीए पण पूछ्युं तु कृष्ण भगवाने के प्रभु तमारथी हुं न थाय एम? त्यारे भगवाने पण कीधुं तु एक काम तो मारथी ने नहीं थातुं के शुं नहीं थातुं के कोई कुसंगथी जेना विचारो बगड़ी गया होय अने ई जेने कुसंग थयो होय ने ई मारथी ने वातावरण सुधरतुं नथी। जो मारथी सुधरतुं होय तो हूँ हस्तिनापुर में वहटी लईने जातो होय पांडवो हाटू थईने अने ई वखते जे शकुनीनो संग दुर्योधन ने थयो अने जे वातावरण बगड्युं होय तो ईना विचारो हूँ न फेरवी शकું कृष्ण के, पण ई मारथी नथी फरता। एटले न्या पण संतोनी जरूर पड़े छे। एटले एम भगवान रामनु जो स्मरण करवाथी रोजे रोजनु स्मरण स्व एटले पोते पोतानुं मरणने जे नजीक राखतो होय ने माणस तो खोटा कर्म कोई दी न करे। अने भगवान रामनो आ नवमीना दिवस जन्म ज्यारे थयो अने ई वखते दिवसना 12 वाग्या था अने आ वात मने नागड़का देवेतमामा डांगरे वात करी थी के रामनो जन्म त्यारे थयो अने ई वखते सूर्यनारायण मध्याने तपता अने ई वखते बधा देवो पण दर्शने आव्या था, भोळोनाथ पण दर्शने आव्या होय अने चंद्रनारायण ने एम थातुं होय के मारे पण दर्शन करवा छे रामना, विष्णुनो अवतार छे, पण सूर्यनारायण जो आत्मे ने तो मारे दर्शन थाय।
સૂર્યની હાજરીમાં ચંદ્ર કે હું ન આવી શકું. અને એ વખતે ચંદ્રનારાયણ પ્રાર્થના કરે અને રામ ભગવાન એમ કહેતા હોય કે અત્યારે હું સૂર્યવંશમાં જન્મો છું અને અમારામાં એવો નિયમ છે કે હવા મહિના બાળકને બહાર ન કઢાય ઘરેથી. એટલે હવા મહિનો 1 મહિનો ને 8 દિવસ સુધી સૂર્યનારાયણ હાથમાં નહોતા. અને એ વખતે ભગવાન રામે ચંદ્રને એમ કહેતું હતું કે હવે પછી જે અવતાર લઈને હું આવીશ ને એ અવતારમાં તને એકને જ હું લાભ દઈશ, તને એકને દર્શન દઈશ. એટલે કૃષ્ણ અવતારની માલપા રાતના 12 વાગ્યે ચંદ્રને એકને જ એ દર્શન દીધા હતા, એને લાભ આપ્યો હતો. એટલે એમ જે કાંઈ આપણું કદાચ સ્થાપન પડી છે ને તો ક્યારેક ઉઘરાણી કરવા થાય છે. તો એમ રામજી શેઠ સધર છે એ સોપડા ચોખા રાખે, સોપડા ચોખા રાખે, એ તલે તલનો હિસાબ રાખે. એનો કાંટો એવો છે કે એમાં એક રાય જેટલું કણા જેટલું એમાં આંધણ રહેતું નથી. કે તારો કાંટો કીર્તાર કોઈ ઘડનારે ઘડ્યો નહીં, એમાં હાંધણ નોરે હમોય એ કણા જેટલું પણ કાગડા. એટલે સંતો મહાપુરુષો એમાં આપણને કહે છે કાંઈક સત્કર્મોનો સરવાળો કરો અને ગુણનો કરો ગુણાકાર, બુરાઈની કરો બાદબાકી, ભ્રમના કરો ભાંગાકાર. ખોટા ભ્રમ જે છે ને એ ભાંગી નાખો અને બુરાઈ જે આપણી છે કુટેવો છે એને બાદ કરતું જવું, સારા કાર્યો એમાં સરવાળો કરતું જવું. અને જે ગુણ છે ને એ ગમે ત્યાંથી ગ્રહણ કરવા, ગુણને ગોખ્યા કરે અને અવગણને ભૂલી જાય, કાગા એ કહેવાય મોટા મનના માનવી. આજ ઘણાય વર્ષો થઈ ગયા, ત્યાતા યુગમાં ભગવાન રામનો જન્મ થયો હોય અને આજ આપણે એને સંભાળતા હોય, આજ એની આરતી થતી હોય તો એ આરતી શું કરવા એની થાય છે રામની? તો કે એના ગુણની થાય છે. કે એમાં ગુણ શું હતા એમ? તો હવે આપણે ઘણા મહેમાનો આવ્યા છે, બધાને આપણે પણ સાંભળવા પડે. કારણ કે ભગવાન રામના જો આરતી થતી હોય તો એ ગુણની થાય છે. તો રામમાં એવા કયા ગુણ હતા? કે રામમાં એ ગુણ હતા રામભાઈ કે કોઈએ આપણું ખરાબ કર્યું હોય તે છતાંય એની ભૂલ બધી જે છે એ ભૂલને ભૂલી જાવી અને એને જઈને પહેલા પગમાં પડવું, આ એમાં ગુણ હતા. એટલે કે રાવણને મારીને રામ પેલા પગમાં કઈ કઈને પડ્યા, એ ગુણને ગામો ગામ આજ કરે આરતીઓ કાગડા. એ કઈ કઈ જો વનવાસ આપ્યો હોય તે છતાં એના પગમાં પડીને એમ કહેતા હોય કે માં તે મને વનવાસ ન આપ્યો હોત ને તો મને આ બધી ખબર ન પડત કોને મારી ઉપર કેટલો ભાવ પ્રેમ છે. એ બાપ દીકરાને કેવો પ્રેમ હોય. કારણ કે દશરથ અને દશાનંદ આ બેયમાં ફરક શું? તો કે દશરથ એને કહેવાય કે 10 ઇન્દ્રિયો જે પોતે અંતર્મુખ કરે અને 10 ઇન્દ્રિયો પોતાના વશમાં હોય અને કદાચ એક ઇન્દ્રિયથી કદાચ ભૂલ થઈ ગયો હોય તો એ ભૂલનો પોતાને પસ્તાવો હોય, એને દશરથ કહેવામાં આવે. એક જ શ્રવણને જો બાણ વાગ્યું હોય અને શ્રવણના પ્રાણ વ્યાગ્યા હોય અને દશરથ પસ્તાવો કરતા હોય, કૌશલ્યાને એમ કહેતા હોય કે મારથી આ ભૂલ થઈ ગઈ, શ્રવણની હત્યા મારથી થઈ ગઈ અને પોતે પસ્તાવો કરે અને આહુડા પાડે, એને દશરથ કહેવાય. અને દશાનંદ એને કહેવાય કે બીજાને આહુડા પાડે, પડાવે અને ઇન્દ્રિયોને વિષયો ઉપર જે એ દોડતી કરી દે. ગમે ત્યાંથી વિષયોને, અને વિષય કોઈ દી કોઈના શાંત થયા જ નથી. જેટલી ઇન્દ્રિયોને તમે છૂટી મેકશો ને એટલી કોઈ દી ઇન્દ્રિયો તૃપ્ત થવાની જ નથી. એટલે એ બીજાને આહુડા પડાવે એને દશાનંદ કહેવાય અને પોતે આહુડા પી જાય અને પોતાની ભૂલને જે જાહેર કરે ને એને દશરથ કહેવામાં આવે. અને પહેલાનો સમય એવો હતો કે વિશ્વામિત્રની હારે જો રામ લક્ષ્મણ જાતા હોય અને જનક રાજા એમ કહેતા હોય કે કોઈથી ધનુષ્ય ભાંગવાની વાત તો એક બાજુ રહી, ધનુષ્ય જો ઊંચું કોઈ ન કરી શકતા હોય તો હવે મને એવું લાગે છે કે આ ધરતી વીર વિહીન થઈ ગઈ છે. કોઈ ક્ષત્રિય બસો પરશુરામે બસવા નથી દીધો. અને ત્યારે એ વખતે વિશ્વામિત્ર એ ગમે એવો તો ક્ષત્રિય હતા અને ત્યારે રામને કીધું કે રામ ઊભા થાવ અને આ ધનુષને તોડી નાખો. ધનુષને મધ્યમાંથી તોડવાનું કારણ શું? તો કે અહંકાર છે ને એને મધ્યમાં જ તોડવાનો હોય. ભાગવતની માલપાઈ આપણે જોવી કે હિરણાકશિપુને માર્યો હોય તો ઉમરામાં માર્યો છે. તો ઉમરો એટલે કયો?
સંતો આપણને એ શાન બતાવે છે મહીપતસિંહ કે ઉમરો એટલે આપણે બાળપણમાં અહંકાર હોતો નથી, ગઢપણમાં અહંકાર કર્યા જેવું કાંઈ હોતું નથી, અને જુવાનીમાં જેને અહંકાર આવે છે ને એ અહંકાર રૂપી હરણાકશને મારવાનો છે. અને એ જુવાનીમાં જેને જેને અહંકારને માર્યા છે ને એને જ આપણે સંભાળવા પડશે. મીરાબાઈ ભગવાન હાટુથી આખો એના પરિવારને જો તજી દીધો હોય, અને ભગવાન હાટુથી પ્રહલાદ એના બાપને તજી દીધો હોય, ભગવાન હાટુથી વિભીક્ષણે એના ભાઈને જો તજી દીધા હોય, અને ભગવાન હાટુથી જેને ગુરુને પણ તજી દીધા, તો એવો કોણ? તો કે બલિ રાજાને જ્યારે એના ગુરુ શુક્રાચાર્યએ એમ કીધું હોય કે આ જે વામન અવતાર છે ને એ વામન નથી, કોઈ બ્રાહ્મણ નથી, આ મને વિરાટ દેખાય છે, અને આ તારે જે આપવું હોય આપી, માગે એ ન આપતો. પણ આપણે અત્યાર સુધી સાંભળ્યું કે વસનની જીભાનની જે કિંમત હતી, અને દશરથ રાજાના જો પ્રાણ ગયા હોય તો એ જીભાનની કારણે ગયા છે. ભગવાન રામે જ્યારે ત્યાં ધનુષ ભાંગ્યું તોડ્યા પછી જનક રાજા એમ કહેતા હોય કે હવે મારી દીકરી જે સીતા છે ને એ જાનકીના લગ્ન હું રામ હારે કરીશ. અને ત્યારે રામ ના પાડે છે કે ના, મને તો મારા ગુરુએ કીધું ને એટલે મેં ધનુષ ભાંગ્યું છે, તો લગ્ન જે કરવાને એ મારી વાત નથી, મારા બાપુને મારા પિતાને મારે પૂછવું પડે, એને બોલાવો અહીંયા. અને એ દશરથ જો ત્યાં આવતા હોય અને દશરથની હયાતીની માલપા જો ત્યાં કણે એ લગ્ન થતા હોય, આ પહેલાનો સમય હતો. એટલે એ ગુરુને પણ તજી દીધા હોય તો એ બલિ રાજાએ. આજ પણ આપણે કહીએ બલિએ જે દાન દીધું ને એ દાન બલિદાન જેવું કોઈથી દાન ન દઈ શકાય. અને સત્યવાદીમાં હરિશ્ચંદ્ર જે થઈ ગયા એથી બીજો કોઈ લીટો ન પાડી શકે, બીજો હરિશ્ચંદ્ર જેવો સત્યવાદી કોઈ ન થાય. અને રામ રાજ્ય જે થયું એવું બીજું કોઈથી રાજ્ય ન થાય. તો એનું કારણ શું? કે એનું કારણ એ કે વશિષ્ઠએ જ્યારે કીધું દશરથને કે હવે રામને ગાદીએ બેહારી દો, અને દશરથ એમ કહેતા હોય કાલ બેહારી દઈશું રામને ગાદીએ, અને રામ સહી દોડીને માં કઈ પાસે જાય અને કઈને એમ કે માં કાયમ તું કહેતી ને, દશરથને ભલામણ કરતી ને કે હવે આ ભાર ઓછો કરી નાખો અને રામને ગાદીએ બેહારો, તો મને કાલ ગાદીએ બેહારવાના છે. અને એ વખતે કઈના આહુડા પડવા માંડ્યા ને ત્યારે કઈના આહુડા જોઈને રામે એટલું કીધું કે કેમ માં, કાયમ તું ભલામણ કરતી ને આજ તને આહુડા કેમ આવ્યા? હું ગાદીએ બેહું તને સારું ન લાગ્યું? કે ના બાપ તું કરોડો દિવાળિયું જીવ, એ મારા આશીર્વાદ છે, મને ભરત કરતાં પણ વધારે વાલો છો, પણ મને આહુડા એટલા માટે આવ્યા કે આપણા યોદ્ધાની માલપા કે કોઈ પણ રાજાની પરંપરા એ છે કે દીકરો જુવાન થાય એટલે એને ગાદી તિલક કરી અને પોતે વનમાં ભજન કરવા જાય. પણ મારે એ નિયમને તોડવો છે. અવસ્થાએ પછી ભજન થાય કે ન થાય, કાયમની પહેલાં ટેવ પાડી હોય એટલે પછી માળામાંય જીવ સોટે નહીં, માળામાંય મન બેહે નહીં. એટલે મારે તો એ કેળો બંધ કરી અને જુવાનીની માલપા વનમાં જઈ, અને જુવાનીમાં કોઈ પણ દુઃખી ન હોય જીવ, એ બધાની સંભાળ લે, બધાય ઠેકાણે એ સુખ દુઃખ પૂછવા માટે જતો હોય. અને જુવાનીમાં જેને અનુભવ થયા હોય ને એ જે રાજ કરે ને એ રાજ જેવું બીજાથી કોઈથી રાજ ન થાય. એટલે રામ રાજ્ય જેવું કોઈથી રાજ ન થાય. એટલે એ રામ હિમા વનની માલપા ગયા હોય. અને આજ પણ આપણે જોવી છીએ કે ભગવાન રામને એમ હતું કે મારા ભાઈબંધો જે છે, મને જેને મદદ કરી છે એને મારી કરતાં પહેલાં રાજ મળે ને પછી મને રાજ મળવું જોવે. પોતાની હારે જે નિષાદ રાજ અને એ જો હારે ભણતો હોય અને એને જો ભીલનો રાજા ગુરુ અને એને રાજ આપે, અને પછી વિભીક્ષણ જે એ પણ એક રામાયણમાં એવું છે કે એનો ભાઈ હતો રામનો, એને પણ પહેલાં ગાદી મળી હોય. સુગ્રીવ, કારણ કે હનુમાનજી મહારાજ એટલે બુદ્ધિમતમ વરિષ્ઠમ. આજ પણ ભગવાન રામને જ્યારે છેલ્લે પોતાનું અવતાર કાર્ય પૂરું થયું અને ત્યારે જવાનો સમય થયો ને એ વખતે હનુમાનને કીધું કે હનુમાન, હવે મારે અહીંયા અવતાર કાર્ય પૂરો થયો છે, તો હું તને એટલું કહું છું કે તારે આ પૃથ્વીમાં રહેવાનું છે. કે પ્રભુ તમારી વગર હું ન રહી શકું. કે ના, ત્યાં કે મારી જ્યાં કથા હાલતી હોય ને એ કથામાં તું જાજે, મારા ગુણગાન ગવાતા હોય ત્યાં તું જાજે. અને કારણ કે ભોળોનાથ પણ એમ કહેતા હોય કે હે સતી અનુભવ કહું મારા અપના, હરિભજન વના આ જગત સબ સપના. સપનાની માલપા જેમ આપણને હમણાં જે ભાઈએ વાત કરીને
એ વશિષ્ઠ રામાયણ મારી પાસે છે, એમાં મેં વાંચ્યું છે કે પદ્મ રાજાનું જ્યારે અવસાન થયું હોય અને એના પત્ની લીલાદેવી એ સરસ્વતીને બોલાવીને એમ કે પતિવ્રતા નારી કે મારા પતિનો આત્મો ક્યાં છે એ મારે જોવો છે. અને ત્યારે કીધું કે હાલ. એ વખતે બેયના ખોળિયા ન્યા અને આત્મા બે છે એ વિસ્તરણ કરવા માંડ્યા અને સિંધુ દેશની માલપા વિદુરથ રાજા તરીકે એનો જન્મ થયો હતો. અને ન્યા કણે કીધું કે આ તારા પતિ છે ને એ વિદુરથ રાજા તરીકે છે. અને એનું અને બીજા રાજાની હારે યુદ્ધ હાલતું હોય અને એની માલપા એ સિંધુ વિદુરથ રાજાનું અવસાન થાય અને એ આત્મો પાછો અહીંયા કણે પદ્મ રાજાના ખોળિયાની માલપા એ આત્મો પ્રવેશ કરે. ત્યાં 70 વર્ષ હવ્યા ગયા હોય. એટલે એમ આપણે આ સપનું છે. એમ જો અષ્ટવક્ર જનક રાજાને એમ કહેતા હોય તું એમ કસ કે નીંદરમાં મને સપનું આવ્યું એ હાસું કે અત્યારે હું રાજા છું એ હાસું, ત્યાં કે એકય હાસું નથી. કે કેમ? ત્યાં કે સપનામાં તું રાજા હતો, ભિખારી હતો તો અત્યારે ભિખારી હોવો જોવે ને. એમ અત્યારે તું રાજા છો અને મૃત્યુ પછી કદાચ તું રાજા હોક ન હોય એ ક્યાં આપણને ખબર છે. એમ આ જે આટકોટની વાત ભાઈએ કરી એ આટકોટે જો લાખા ફુલાણી અને એ જો બેઠા હોય માઢમેડી માથે અને એ વખતે એક આમ મૃત્યુ થયું હોય ને કોઈ નનામી જાતિ હોય ને લાખા ફુલાણીને આઘાત લાગે અને વૈરાગ લાગવાથી એ એમ કહેતા હોય કે એક દિવસ આ જગત છોડીને જવાનું તો છે. ગમે એટલું કદાચ મેળવ્યું હોય, લોભેથી લાખો તણી લક્ષ્મી મેળવીએ પણ ભાતામાં પૈ ભાર સાથે ન આવે શંકરા. અરે સગા કુટુંબી સેવકો હાજર હોય હરેક પણ અંત વેળાએ એક કોઈ સાથે ન આવે શંકરા. ગ્રીષ્મ ઋતુની ગરમી થકી આત્મા બહુ અકળાતા એને પણ જોયા બળી જાતા. અમે સાણા અને કાષ્ટમાં શંકરા ઉંબરમાં અધશેર માથે ભાર મૂકેલ નહીં એના ધડની માથે થયા ઢેર. પછી સાણા અને કાષ્ટના શંકરા મોટર બંગલા ને ગાડીયું કરોડો હોય કે કાણ પણ છેવટનું પરિયાણ એને પગપાળા જવું પડે શંકરા. માટી માટીમાં મળે અને પવન પવન થાય પણ મમતા ન મેકાય છેવટ સુધી શંકરા. ગમે એ અહીંયા અવતારી પુરુષ આવ્યા હોય એને જવું પડ્યું છે. દાનવ માનવ દેવને સુરા ભગતા હોત માથે હવ નહીં મોત છેવટ અંતે શંકરા. ભગવાનને જવું પડ્યું હોય તો આપણે એક દી જવાનું છે. અને કર્મ જે છે ને એ એમ 500 ગાયું હોય અને ગાયોની માલપા વાસરુને છૂટું મેકો અને જેમ એ ગાયને એની માને ગોતી લે ને એમ જ આપણું કર્મ આપણે ગોતી લેવાનું છે. એટલે કીધું કે રતિ ભાર ક્યાંય રાખીશ નહીં, કપટ ઊંડું ક્યાંય પણ તારી નજરે જેથી થશે ન્યાય રામ દરબારમાં આવતા. રામ દરબારની માલપા જેથી તને હાજરા કરવામાં આવશે ને તારે રતિ ભારે ન્યા કપટ નહીં રહે. અને આપણા જે સંતોને યાદ કર્યા હોય અને એ જે એકબીજાને કંઠી બાંધી હોય અને આપા જાદરાને ખબર પડે કે મેપા ભગતને એ થાનની માલપા એક વડ હારે બાંધ્યા હોય, લખતર દરબારનું રાજ ન્યા હતું અને ન્યા બાંધ્યા હોય ને માકબાઈમાં એમ કહેતા હોય કે તમે જમવાનું માગો છો તો હું તમારા ગળા હેઠે કોળિયો ઉતરશે કે કેમ એમ વાત કરો કે આપણા ગુરુને લખતરના દરબારો ત્યાં બાંધીને લઈ ગયા છે અને એ એમ કહે છે કે વેઠે નથી જવું ને એમાં તમારે આ બધા બાના કાઢો છો. અને ત્યાં લઈ જાય અને ત્યાં વડ હારે બાંધી દીધા હોય અને અહીંયા કણે આપા જદરા એ ઘોડીનો સામાન ઉતારતા નહોતા. ત્યાં જાય ઘોડાના ડાબલાના અવાજમાં મેપા ભગતને ખબર પડી ગઈ હતી કે જાદરો આવે છે અને એ આવે છે ને જો બોલશે ને કાંઈક તો એ પ્રમાણે થશે ખબર હોય. કારણ કે પોતાના જે વિચારો આપ્યા હોય ને દીકરાને માવતરે આપ્યા હોય વિચાર, શિષ્યને ગુરુએ આપ્યા હોય એને ભરોહો જ હોય. અને એ વખતે આપા મેપાએ જાદરાને એટલું જ કહેતું કે જોજે હો ધ્યાન રાખજે કાંઈ બોલતો નહીં. આ માર્ગની માલપા આવી વિપત્તિ જ આવે, આમાં સહન કરવાનું જ આવે. અને જેને જેને સહન કર્યું છે ને એને જ આજ આપણે યાદ કરવા પડે. સંતોની, ભગવાનની, સજનની રામાયણની માલપા રામભાઈ એવું છે કે સીતાજી પુષ્પ વાટિકામાં ગયા, પુષ્પ લેવા માટે ગયા હોય, ત્યાં કણે સરોવરનું સ્નાન કરે, ત્યાં સખીરૂપી ગુરુ મળે અને પછી ભગવાનના દર્શન થાય અને ભગવાનના દર્શન થયા પછી ગૌરી પૂજનમાં જાય. તો આજ આપણે બગીચામાં જવું હોય તો ક્યાં જવું? તો કે આવા સંતો જે હોય, મહાપુરુષો હોય, સજનો હોય ને એ બગીચો છે. અને બગીચામાં ગયા પછી એના મુખમાંથી જે શબ્દ નીકળે ને એ ફૂલડા છે. એ ફૂલને ગ્રહણ કરવા અને પછી સરોવરનું સ્નાન એટલે કે એવા ફૂલ ગ્રહણ કરવા માંડે. પછી કદાચ વિદેશની માલપા હોય, કદાચ
લાખોય જ્યારે એનું હૃદયનું પરિવર્તન થયું હોય ને એના ગુરુએ પછી કીધું હોય કે આ જગ્યામાં તું આ ઠેકાણે આંબો રોપ ને એની ડાળું ઠેઠ કાશી સુધી જાય. અને એ આંબો એટલે હું કે સંતો આંબો અમર છે, એ કોક ભૂમિને ભાવે, કોક ભૂમિને જ ભાવે. બધી ભૂમિ આ 5 ધાતુનું શરીર છે ને એમાં કોક કોકને આંબો એટલે આત્મા અમર છે, એ કોક ભાવી ગયા છે ને એને આજ આપણે યાદ કરવા પડે છે. એટલે હવે વિશેષ વાત ન કરતા કહેવાનો મારો અર્થ એ છે કે જે લાખા ફૂલાણીને પોતાને આઘાત લાગ્યો હોય કે એક દિવસ જવાનું તો છે જ, લાખો કે કાંઈક કરી લેવું, લાખો કે માણ્યા નહીં, જેને સતે હુતે સહેણ, દહાડે 8-10 કહો જાણે કેમ. 8-10 દીમાં શું બનવાનું છે આપણને ખબર નથી. અને ત્યારે એના રાણી એમ કહેતા હોય 8 દીની ક્યાં કરો છો, દહાડે 8-10 ફૂલાણી ઘણોય ફેર, આ ઉગ્યો હાથમાં કહો જાણે કેમ. દિવસ ઉગે ને હાથમાં એમાં શું બને છે આપણને ખબર નથી. અને ત્યારે એની દીકરી એમ કહેતી હોય કે તમે બે ભૂલો છો કે કેવી રીતે, કે લાખો ભૂલ્યો લખપતિ, અમાદે ભૂલી એમ, આ આંખ ક્યારે મટુકડે કહો જાણે કેમ. દિવસ ઉગ્યાની ક્યાં કરો, આંખનું મટકું મારવીને શું બને છે એ આપણને ખબર નથી. અને ત્યારે એની દાસીએ એટલું કીધું હોય કે તમે ત્રણેય ભૂલો છો હજી, કે કઈ રીતે, કે લાખો અમા અને સતત દેહડી, ત્રણેય ભૂલ્યા તોય આ શ્વાસ વળ્યો પ્રાણ લો, નાભે આયો કે કેમ. આ શ્વાસ છે એ લીધો પાછો નાભે બેઠો કે ન બેઠો એ આપણને ખબર નથી. એટલે જ મહાપુરુષો સંતો આપણને એમ કહે છે કે શ્વાસે શ્વાસના છે ને એનો ઉપયોગ કાંઈક સારા રસ્તે કરી લેવો. નકર પાનબાઈ ને ગંગા સતી એમ કહેતા હોય કે 21,601 એક દી કાળ ખાઈ જાય છે. કવિ કાગ પણ એમ કહેતા હોય કે કાઢી મેલિયા કોઈ, જેને રામ ભજનને રૂસણે, તેથી જાતા દનડા જોઈ કાળને નોતરવા કાગડા. જેટલા આપણા શ્વાસ છે ને કાળને નોતરવા જતા જાય છે, એટલે શ્વાસે શ્વાસનો ઉપયોગ કરી લેવો. અને હરિરસની માલપા ઈશ્વરદાસ પણ એમ કહેતા હોય કે આયુષ નીર, આ તન અંજલિ, ટપકત શ્વાસો શ્વાસ, હરિભજા વિના જાત હે અવસર ઈશ્વરદાસ. અને એ ખબર આપણને ક્યારે પડશે કે નારાયણના નામની પડશે બુઢાપણમાં પીસાણ, બાળપણ જોબન બખત ઓદીને ગયા અજાણ. બાળપણને જોવાની અજાણતા વહી જાય અને અવસ્થાએ ખબર પડે કે કાંઈક કર્યું હોય તો સારું હોત. પણ એ બધા યુવાનીની માલપા એવા સંગ થયા હોય અને હમણાં જેમ કીધું એવા સંગ દોષ લાગે અને જે વાતાવરણ બગડ્યું હોય ને, અને પછી એવા બધા ભેગા થઈ અને બાપ ઘરે ન હોય અને દીકરા અભિમાન્યુને અર્જુન ઘરે ન હોય ને બધા 7 જણા થઈને મારી નાખતા હોય. અને એ દીકરો એ તરફડતો હોય અભિમાન્યુ, અને બધી બાજુ નજર કરે અને છેલ્લા શ્વાસ એને પાણીની ઈચ્છા હોય કે આમાંથી મને કોઈક પાણી પાય તો મારા આત્માને શાંતિ થાય. અને ભાગવતમાં પણ એવું લખેલું છે કે પાણી જે છે એમાં ઠંડક જે છે, શીતળતા છે ને, એ જ પોતે ભગવાન છે એમ. અને એની ઈચ્છા હોય અને બધે બાજુ નજર કરે અને બધી બાજુથી નજર પાછી પડતી હોય. જેમ દ્રૌપદીને એમ હતું કે આ સભામાં મને આ બધા બેઠા છે એમાં મારી લાજ નહીં જાય. અને બધી બાજુથી નજર જ્યારે પાછી પડવા માંડે ને ત્યારે નાભીમાંથી જો નીકળે અને ધણીનો સુણે ધા, તો વાયો કળયુગ વા, અને કાંઈક મારા અરજમાં ઉણપ થઈ. નાભીમાંથી નીકળે ને ત્યારે એ અવાજ સાંભળે. અને એ જેમાં મ્યાપા ભગતે જાદરા બાપુને એમ કીધું હોય કે તું ધ્યાન રાખજે, બોલતો નહીં. અને તેથી જાદરા બાપુ એટલું જ બોલ્યા હોય, ખાલી એટલો જ અવાજ કર્યો હતો કે ગુરુ બીજું તો કાંઈ નહીં, પણ તમને જે બાંધ્યા એ વડ ઊભો હુકાઈ કેમ ન ગયો. અને એ વડ આખો કે સ્થાનમાં એ ઊભો હુકાઈ ગયો તો આ શબ્દ એટલે કીધું કે શબ્દ કી ડગડેરિયા, શબ્દને હાથ નહીં પાવ, એક શબ્દ ઔષધિ અને એક શબ્દ ઘાવ. એક શબ્દ ઔષધિ બની જાય અને એક શબ્દ ઘાવ બની જાય. એટલે વાણી અને પાણી આ બહુ વિચારીને વાપરવું, એનો ખોટો દુરુપયોગ ન કરવો. નકર આપણા શબ્દ જો આપણે બોલી નાખ્યા હોય, જેમ કોઈ ગામમાં વેસવાવાળું આવે અને બકાલું હોય, કોઈ ફળ ફૂલ હોય અને એ વેચતું હોય અને કોઈ એના ગ્રાહક ન થાય ને એને પાછું જ રહે, એમ માણસ કોઈ પણ બોલતો હોય અને બોલેલું કોઈ એના પકડે નહીં, શબ્દ કોઈ એને ગ્રહણ ન કરે ને, ત્યારે એ શબ્દ પાછા આવે અને 28મા દિવસે એ માણસની બી પાછા આવે ને, એટલે એને ક્યાંય શાંતિ ન મળે. ત્યારે માનું કે આપણાથી કાંઈક એવા કોકને ખોટા વ્યાણ નીકળી ગયા હોય ને, એમાં આ શબ્દ આકાશમાં ભમે છે, એ આપણા શબ્દ આપણને પાછા એ આહુડા ન પડાવે ને, એનું ધ્યાન રાખવાનું. બોલો રામચંદ્ર ભગવાન કી જય.